हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा द्वितीय अध्याय अष्टम श्रेणी बुक्र ध्वनि, लिपि, वर्ण और अक्षर। ध्वनि, लिपि, वर्ण, अक्षर। भाषा संबंध में आलोचना बेले ध्वनि कथा कह जायछि। भाषार मूल उपादान ध्वनि। नेक्स्ट, ध्वनि आम चारि पाखरे घटुथिबा कौनसी कंपनरू आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू ध्वनि कहुए। मेघ बरसिले टपर टपर ध्वनि हुए, पवन बहिले सु सु ध्वनि हुए, घड़घड़ी मारिले गर्जन शुभे। सेमिति गाड़ी घोड़ार ध्वनि अछि। पशु पक्षी कीट पतंग मानक मध्य ध्वनि सृष्टि करिवार क्षमता अछि, किंतु मनीष एकमात्र प्राणी जी निज प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करी उपस्थापन करिपारे। एपरिकी मन भितर सृष्टि हेउथिबा भाव को नियंत्रण करी मनीष चुप रही पारे, कथा बुलेई बंके कही पारे किंबा रोक ठोक सत कहीदेई पारे। पुणी इच्छा अनुसार धीरे कही पारे, बड़ पाटिरे चित्कार करी कही पारे एवं आउ अन्य शैली रे मध्य व्यवहार करी पारे। एते सबु ध्वनि नियंत्रण करिबार क्षमता केवल मनीषर अछि। तेणु व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहिले केवल मनीष मुखरु निसृत हेउथिबा एवं एहा माध्यम रे अर्थबोधक करिबा पाई शब्द गठनर क्षमता थिबा बा शुणी हेउथिबा कंपन को बुझाए। कही ओ शुणी हेउथिबारु एहाकू भाषिक ध्वनि कहाଯାଏ। ए हेतु चित्कार किंबा हिसिल मारिबा इत्यादि ध्वनि भाषिक ध्वनि कहନ୍ତି, कारण ए सबु शब्द गठन करिवार क्षमता रखନ୍ତି नाही। अ आ हर्षई दीर्घई क ख ग आदि भाषिक ध्वनि, कारण एहाकू नहीं अख कही हेब, आई कही हेब। सेमिति कल खल गल आदि अर्थ थिबा संकेत तैयारी करी हेब। तेणु एगुड़िक गोटिए गोटिए भाषिक ध्वनि। एपरि पृथ्वीर सबु भाषार निजस्व भाषिक ध्वनि रहिछि। एथिरु केतेक ध्वनि समान, केतेक असमान होई पारे। सुतरां जहाँ मनीष तुंडरे अर्थपूर्ण भावे कुहा जाए बा उच्चारित हुए ताहा ध्वनि। नेक्स्ट, लिपि आमे कहिबा बेले जेउ ध्वनि उच्चारण करू तार देखि हेउथिबा आकारटी हेउछि लिपि। माटी घर गुड़िकू स्वच्छ रखिबाकू लिपा जाए, कांथ बा पटारे रंग लिपा जाए। साधारण भावे लिपि बा शब्द बोलिबा अर्थरे प्रयोग हुए। जणा जाउथिबा ध्वनि गुड़िकू देखिबा पाई पत्थर, कांथ, तंबा पटा, कना बा कागजरे एपरि निर्दिष्ट ढंगरे बोली दिया जाए बा लिपि दिया जाए ओ ताहार सेही ध्वनिर प्रतीक बोली शिखाई दियागले आमे सेही लिपा जाइथिबा रूपको देखि उद्दिष्ट ध्वनि उच्चारण करू। भाषा क्षेत्र रे ध्वनिर लिपन रूपको लिपि कहा जाए। एही छवि सह ख एही छवि को देखिले आमे अख कहिबा। पुणी च एही छवि सह क एही छवि को देखिले आमे चक कहिबा। एपरिकी कहिबा सह आमे तार अर्थ बा भाव को मध्य बुझिबा। पूर्वरु भाषा संबंध रे आलोचना कला बेरे आमे जानिथिले जे भाषा हेउछि प्रतीक बा संकेत। आमे चकर चित्र न करी केवल चक उच्चारण कले से वस्तुटी को बुझी जाऊ। तेणु एही उच्चारण सेही वस्तुर प्रतीक। पुणी एही ध्वनिर उच्चारण को देखिबा और देखाइबा पाई आमे जेउ संकेत आंकी देले
ତାହା ସେହି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖି ହେଲା। ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଂକେତ ବା ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଲିପି। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାର ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଲିପିମାଳା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କେତେକ ଭାଷା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ, ମାତ୍ର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଲିପି ସମାନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଅହମିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେରିକା ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀ ନ କହି ଆମେରିକାନ୍ ଭାଷା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରୁଷ, ଫରାସୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଥିବାବେଳେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଲିପି ନଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଲିପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଭାଷାର ଲିପି ଥାଏ। ଲିପିକୁ ଦେଖି ଧ୍ୱନିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଚିହ୍ନିବା ଓ ରୂପ ଦେବାର ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିପି ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲିପି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିପି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ରହିପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ-ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 3ଟି ଲିପି ରହିଛି, ଯଥା ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନି ସ, ଦନ୍ତ ସ। ଏହା 3 ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜି ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ଏବଂ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ 2ଟି ଲିପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏପରି କେତେକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ମୁଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଣ ସହିତ ଥିବା ଚିହ୍ନଟି ଡ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତା, ଏଠାରେ କ ସହିତ ଥିବା ଚିହ୍ନଟି ତ। ଏପରି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଳେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିବା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଏଭଳି ବହୁ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି ଏସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେ ମନେରଖି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ସେହି ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ଲିପିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଓ ତା'ର ପ୍ରତୀକ ଲେଖରୂପ ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏହା ସଜାଇ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷର। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଲିପିକୁ ସେହି ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହାକ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଅକ୍ଷର। ଗୋଟିଏ କଥା ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଲେଖି ରଖିଦେଲେ ଏହା ବହୁ କାଳ ଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ। କ୍ଷର ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇତି ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ଲିପିକୁ ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫୋଟରେ ବା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ବା ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ, ଯଥା ଓ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଧ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବାବେଳେ ଏପରି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଧ
ଏବଂ ଅ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଖ ଏବଂ ଆ ମିଶି ଖା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। କଷ୍ଟ। ଏହି ଶବ୍ଦରେ କ ଟ ଅ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କ ଅ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଷ୍ ଅ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଏହିପରି ବିଚାର କଲେ ସ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଉଠ୍ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ଉଠ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଏମିତି 2, 3, 4 ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍ୱ ଓ ଅ, ରୁଆ ଷଷ୍ଠର। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ 3ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ 2ଟି ଓ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ 4ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଓ ଲେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର 5ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ। ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଭଳି 5ଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ରହିଛି। ଆମ ଭାଷାର 2ଟି ଧାରା ରହିଛି, କଥନ ଓ ଲିଖନ ଧାରା। ଧ୍ୱନି କଥନ ଧାରା ସହିତ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖନ ଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। କ ରେ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଖ ରେ ଲେଖିବା। ଅ ଇ ଇ, କ କ, ଚ ଚ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅ, ଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କହିବା ବେଳେ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ସୁତରାଂ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ଧ୍ୱନି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅ, ଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ଲିଖନ ସଂକେତ ବା ଲିଖିତ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅ, ଇ, କ, ଚ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରୂପ ବା ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ମୁହଁରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନଯୋଗ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଦେଖା ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି ଓ ଏହାର ଲିଖନ ଆକୃତି। ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଉଭୟ ଆମ ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଭାଷିକ ଉପାଦାନ। ଏଥିରୁ ଭାଷା ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। କ ଅଲଗା କରି ବା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି କହିବା ଲେଖିବା। ଖ ରେ ଦେଇଛି ଲଗେଇ କରି କହିବା ବା ଲେଖିବା। ଲ ଫ, ଫ ଲ, ଚ ଗ, ଗ ଚ, ଲ ଫ, ଫ ଲ, ଚ ଗ, ଗ ଚ। ଲ ଯୁକ୍ତ ଫ, ଲଫ୍। ଫ ଯୁକ୍ତ ଲ, ଫଳ। ଛ ଯୁକ୍ତ ଗ, ଛଗ। ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ, ଗଛ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଲ, ଫ, ଛ, ଗ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି। ଫ, ଲ, ଗ, ଛ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ଲ, ଫ, ଗ, ଛ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଣୁ ତେଣୁ କରି ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା ବା ଲେଖି ଦେଲେ ଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଭାଷା ହେବା ପାଇଁ କଥିତ ଧ୍ୱନି ଅଥବା ତାହାର ଲିଖିତ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇବାକୁ ହୁଏ। ଖାଲି ଏଣୁତେଣୁ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଡୁ ସାଡୁ କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଲ ସହିତ ଫ ଧ୍ୱନି ବା ଲଫ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଲଫ୍ ବା ଲଫ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା କିଛି ବି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛ ପ୍ଲସ୍ ଗ ଛଗ ନିରର୍ଥକ ମିଶ୍ରଣ। ଏ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିରର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ କରି ମିଶାଇବାକୁ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଜାଣତକୁ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ସାର୍ଥକ ସମଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଜାଣର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ସାର୍ଥକ ହେଲେ ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଭାଷା ଯୋଗ୍ୟ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ସମାହାର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାହାରକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏ କାରଣରୁ ଫ ଯୁକ୍ତ ଳ, ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ, ଫ ଯୁକ୍ତ ଲ, ଗ ଯୁକ୍ତ ଛ ସାର୍ଥକ ଭାବେ ମିଶିଥିବାରୁ ଫଳ ଗଛ ପରି ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ଥକ ସମାହାର ବା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ସମଷ୍ଟି। ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଥକ ସମଷ୍ଟିକୁ ଗଢ଼ା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଏ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ନିଆରା। ଶବ୍ଦ ଗଠନ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧ୍ୱନି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକାରୀ ସଜାଣ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ କୌଶଳ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମନେରଖ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ହଳନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଥା କ ହଳନ୍ତ, ଖ ହଳନ୍ତ, ସ ହଳନ୍ତ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହଳନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଓ ଧ୍ୱନିକୁ ଲେଖିବା ନିମିତ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଏ। କେତେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଆଉ କେତେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏ ହେତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଓଡ଼ିଆରେ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50। ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବା ଭାଷିକ ଧ୍ୱନି ସମୂହ: ଅ, ଆ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି 8ଟି। ମନେରଖ, ଓଡ଼ିଆରେ ଋ ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ।
ଏହା ର ହଲନ୍ତ ଉ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରୁ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଉଭୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ହର୍ଷଇ ଆଉ ହର୍ଷଉ ପରି ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏ ଉଭୟ ଚର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ ହଲନ୍ତ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ଦନ୍ତ ସ ହ 32ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଆରେ ମୌଳିକ ଗୁଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଙ ଣ୍ୟ ଅବର୍ଗୀୟ ଜ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଷ ଏହି 5ଟି ଧ୍ୱନି ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁସାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8 ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 33। ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41, ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50। ଆଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗୀୟ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ସଜାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲିଖନ ଧାରାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଲିଖନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ଥିର ବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ତାଲିକାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୌଳିକ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଲିଖନ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ, ଯଥା ବଗ ଗବ, ବର ରବ, ଗାଲୁ ଲୁଗା, ଗରମ ମଗର, ଦଇବ ବଇଦ। ସରଳ ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଐ, ଔ, ୟ, କ୍ଷ ଏ କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ ବି ଙ, ଣ୍ୟ, ଣ, ଳ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 11ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏସବୁ ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇ ଓ ଧ୍ୱନି ନିମିତ୍ତ 50 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 50 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ।
ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଓ ସରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ସଜାରଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ। ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଲିଖିତ ରୂପ ପାଏ। ଏହି ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେହି ଦୁଇଟି ଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକ ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରସ୍ୱ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଉ ଋ ଏ ଓ ଓ ଏହି 6 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷ ଏବଂ ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଉ ଏହି 3 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଐ ଆଉ ଔ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅ ଠାରୁ ଇ ଏବଂ ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅ ଠାରୁ ଓ ଅ ବା ଓ ଠାରୁ ହର୍ଷଉ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୱନି ଚଳମାନ ହେବା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ସହ ଋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଭାବେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଋ ଏ ଐ ଓ ଔ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 3 ଦଶନ୍ଧି ଯାଏ ଊଣା ଅଧିକେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଲୁ ଓ ଦୀର୍ଘ ଋ ର ପ୍ରଚଳନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିବାରୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କାକଳିରୁ ଓଠ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପବନ ବାଧା କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ସେପରି ଧ୍ୱନି ଲିଖନ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥନ ଧାରାରେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଲିଖନ ଧାରାରେ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଶ୍ରିତ ବା ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ 25 ଗୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି 25 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ 5ଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଆମ ଭାଷାରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଜାଣିବା। କ୍ରମ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ
वर्ण संख्या उच्चारण स्थान देछि और वर्णर नाम आउ वर्गर नाम। फास्ट क्रम एक देछि क ख ग घ ङ वर्ण संख्या 5 उच्चारण स्थान है कंठ्य कंठ आउ वर्णर नाम है कंठ्य व्यंजन वर्ण। प्रथम वर्ण नाम अनुसार वर्गर नाम है कंठ्य वर्ण क वर्ग। ठीक सेपरी 2 नंबर च छ ज झ ञ वर्ण संख्या 5 उच्चारण स्थान तालु वर्णर नाम है तालव्य व्यंजन वर्ण आउ वर्गर नाम बा प्रथम वर्ण नाम अनुसार तालव्य वर्ग बा च वर्ग। 3 रहा ट ठ ड ढ ण वर्ग समूह आउ वर्ण संख्या 5 उच्चारण स्थान है मूर्धा आउ वर्णर नाम है मूर्धन्य व्यंजन वर्ण आउ वर्गर नाम है मूर्धन्य वर्ग बा प्रथम वर्णर नाम अनुसार ट वर्ग। ठीक सेपरी 4 त थ द ध न वर्ण समूह वर्ण संख्या 5 उच्चारण स्थान दांत वर्णर नाम है दंत्य व्यंजन वर्ण और वर्गर नाम है बा प्रथम वर्णर नाम अनुसार है त वर्ग हम ना दंत्य वर्ग हम। 5 है प फ ब भ म वर्ण संख्या 5 उच्चारण स्थान होछि ओठ वर्णर नाम है ओष्ठ्य व्यंजन वर्ण और वर्गर नाम है ओष्ठ्य वर्ग प्रथम वर्ण नाम अनुसार है प वर्ग। आस मन रखिबा प्रत्येक वर्णर स्वतंत्र उच्चारण और पद्धति और वैशिष्ट्य रही। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्णटी नासिक्य व्यंजन वर्ण व न्य ण न म ए पांचटी नासिक्य वर्ण मध्य प्रथम 3टी शब्दर आरंभ बसे नहीं। कंठ्य व एवं तालव्य न्य वर्णर आविकल एकक व्यवहार ओडिया रे नहीं केवल युक्त व्यंजन रे ए दुईटी व्यवहार मिली थाए। नेक्स्ट ओडिया मूर्धन्य व्यंजन वर्ण ड ढ र 2 प्रकार उच्चारण रही। शब्दर आरंभ रे ड पूर्ण मात्रा रे मौलिक रे मूर्धन्य गुण रे थाए मात्र शब्दर वर्ण पर स्वरवर्ण स्पर्श रे आसिले उभय मौलिक उच्चारण आंशिक बदली जाए। द्वितीय प्रकार ड ढ मूल ड ढ र उपध्वनि मूल क वर्ण एही वर्ण द्वय को स्वतंत्र भाव चिन्हाइबा निमित्त तले बिंदु दिया जाइछि जथा डबा बाड़ डग गढ़ ढग गढ़। आमे लिखिपारिबा डगर लिखिपारिबा नहीं डगर। डॉक्टर लिखिपारिबा डॉक्टर लिखिपारिबा नहीं। गढ़ लिखिपारिबा गढ़ लिखिपारिबा नहीं। ढमाली लिखिपारिबा ढमाली लिखिपारिबा नहीं। डर डर ढग ढमाली लिखिपारिबा डर डर लिखिपारिबा नहीं। ढग ढगमाली लिखिपारिबा नहीं। जुग्म शब्द मूल ड तार गुण बदलाए नहीं। नेक्स्ट अवर्गीय व्यंजन वर्ण ओडिया भाषा रे आउ केतोटी व्यंजन वर्ण रही जो गुड़िकर उच्चारण स्थान और धर्म अलगा अलगा गोटे वर्णर अन्य वर्ण सहित मेल न थाए समान श्रेणी बा निर्दिष्ट वर्ग न सेगुड़ी को अवर्गीय व्यंजन कहुए। से वर्ण गुड़िक
ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥା ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ ସ, ହ, କ୍ଷ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ନେକ୍ସଟ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର। ଆମେ 14 ଗୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। ଜ, ୟ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ଜ ପ୍ରାୟ ବର୍ଗୀୟ ଜ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ, ସଂଯମ, ସହାୟ, ସାହାଯ୍ୟ, କାୟ, କାର୍ଯ୍ୟ, କାୟା, ଦୟା ପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ୟ ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ର, ଳ, ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଘ, ୱ ନିରୁକ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଏକକ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ୱାପସ, ୱିକେଟ, ୱାରେଣ୍ଟ ଭଳି କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଏକକ ସତ୍ତା ରହିଛି। ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ ସ, ହ ଏହି ଚାରୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବାୟୁର ଗତିରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ମୁଖରେ ବିବରରେ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ଣ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ କ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରୀ ହୋଇ କ ଯୁକ୍ତ ସ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ଖ ଯୁକ୍ତ ୟ ବା ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶି କ୍ଷା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସରଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବସୁଥିବାରୁ କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି ତିନୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯୋଗ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ତିନୋଟି ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ ବା ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିସର୍ଗର ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବିସର୍ଗର ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଆ, ଆହା, ଓ, ଓହ, ପାଇ, ପାଇଁ, ଉଇ, ଉଇଁ, ନାହିଁ, ନାହିଁ, ବହି, ବହି, ବସ, ବଂଶ, ବରଂ, ବର, ବରଂ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ। ପୂର୍ବ ପାଠଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖନ ଧାରାରେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, 36 ଗୋଟି ବର୍ଗୀୟ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ 3 ଗୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ମୋଟ 50 ଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି 50 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ନିମ୍ନ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ, ଆ, ଇ, ଈ, ଊ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ 11ଟା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ ଏଟା 25 ଗୋଟି। ନେକ୍ସଟ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଜ,
ୟ ର ଳ ଲ ୱ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ ସ ହ କ୍ଷ ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ 14। तो टोटाल 50टी। आस मन रखिबा ओडिया वर्णमाला ज ज दुईटी स्वतंत्र वर्ण। ओडिया वर्णमाला ज य दुईटी स्वतंत्र वर्ण। ओडिया वर्णमाला ल ल दुईटी स्वतंत्र वर्ण। ओडिया वर्णमाला तालवेश मूर्धन्य ष दंत स तीनोटी स्वतंत्र वर्ण। ओडिया वर्णमाला हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ गोटे गोटे स्वतंत्र वर्ण। कारण एगुड़िकर व्यवहार और स्थान बदली गले शब्दर अर्थ और भाव भी बदली जाए। यही मर्मरे आस अभ्यास करिबा। जाई जाई काल काल बस बस भास भास गाई गाई जात जात बेले बेल 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 सत सत। दीर्घ दिन धरी ओडिया लिखन परंपरार अवर्ग्य ब वर्ण को वर्ग्य ब परी किंबा वर्ण भितरे बिंदुटीए देई लेखा जाउथिला। अवर्ग्य ब निमित्त एबे विकल्प रे व को वर्ण संकेत लिपि भावरे व्यवहार करा गलानी।